देश दुनिया च बसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, जो बीजी का वढ़ना पैंदा आखिर एक दिन, बिल्कुल ठीक है। सुमेध सैनी के मामले च जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो तो इंज ही लगता कि कुदरती इंसाफ बड़ा डाढ़ा इंसाफ। देखो गल ये है कि जदों बजुर्गों दीयां आहां निकलदियां ने ते किते ना किते सुनवाई जरूर हुंदी है। इस खबर नूं पुख्तगी नाल लवांगे, ਇਹਦੇ बहुत सारिया बरीकियां तक जावांगे, लेकिन उस तो अलावा ਜਿਹੜੀਆਂ खबरां ਸਾਡੇ दृष्टिगोचर ने रूबरू ने उन्हां दे उत्ते झात पा लईए। सब तो पहली गल कि सियासतदानां दी जबान बड़ी फिसलदी। देखो ये गल बड़ी पुख्ता कही जाती है कि जुबान दे विच हड्डी नहीं होंदी, लेकिन हड्ड तड़वाउण लई जरूर सही हो जाती है। ये पहला तां कल्ले सिमरजीत बैंस ही ये मैडल लटकाई फिरदे सी। बिल्कुल अजकल गुरज कुलतार सिंह संधवा मोढे ते रख के बह गए। हाँ, लेकिन ये जिहड़ा सिरा सी ये लैण की कोशिश कदे सुखबीर बादल होरां ने भी की हुई है। देखो तू तड़क वाली भाषा सियासतदान ऐ लगदे जिवें ना इन्हां पेटेंट करा ली। मतलब पता नहीं ये लगता कि सरकारी नौकर कौन आ। देखो जदों ते लोग जाते हैं उदों कहते कि असी बस तुहाडे सेवादार हाँ, लेकिन हुण सरकारी नौकर वो ने जां इहदा फैसला कदे नहीं हुंदा। अगली खबर भी कर लो। बरिंदर ढिल्लों अजकल सुर्खियां च है। यूथ कांग्रेस दे कैप्टन अमरिंदर ने 2 बारी नेड़ियों फोटो खिचाई। बिल्कुल ठीक है, असर तो पैंदा। बिल्कुल। और गलबात दे विच जदों मीडिया जज्बाती हुंदा जी ते बंदा आइडियल हो जाता। हाँ। सो ये आदर्शवाद किसी वेले अचानक सिर नूं फड़ ले जी ते अपनी पार्टी लत्तां च वड़ जाती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 1.5 साल रह गया, माफिए ते कंट्रोल नहीं होया। ठीक है, जे कंट्रोल कर लांगे तो कांग्रेस की कोई गल हो सकती है, नहीं तो सानू आस नहीं रखनी चाहिए। अजे जुम्मा जुम्मा एक दिन भी नहीं सी होया इस गल नूं, अजे अखबारां ठंडियां नहीं सी होईयां। ते उधर जिहड़े रजिंदर सिंह बड़ेड़ी है, हाँ, वो कदे जट महासभा दे सी, बिल्कुल, कदे सरदार रविंदर सोनाल सी, अजकल वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नेड़े ने और मंडीकरण बोर्ड के डायरैक्टर भी ने, उन्होंने मेयर के पात्र भी ने। ते उन्होंने फिर म्यानो खिंची तलवार लफ्जां दी। अच्छा। ते नाल ही कहा कि बरिंदर ढिल्लों का भी नाम लगता फिर माइनिंग च, ते नाल ये भी कहता कि 4 मंत्री ते 37 MLA कई अफसर गणाते आ। ये खबर वाला .com की खबर है जी। ते बड़ेड़ी साहब तुहानू पता ही है, सियाणे बंदे आ, चेहरे मोहरे वाले आ। नहीं देखो सियाणे ते तो नहीं है, हो सकता बड़ेरी साहब नूं बरिंदर ढिल्लों की जिहड़ी कही हुई गल आ उहदे अर्थ नहीं समझ लगे। आम तौर पर कहावत है कि जदों सरकार ये कहती है ना कि फलानी जगह तो नशा फड़ा गया, फलानी जगह तो नशा फड़िया गया, तो जिहड़े ढीठ वृत्ति के लोग ने ना वो कहते देखो खा के खत्म कर देना चाहिए। मतलब वो बुराई छड्डनी नहीं, हाँ, कहते बुराई नूं जड़ तो ही खत्म कर दिओ और बुराई जिहड़ी आ उहनूं उडीक ला लो, बिल्कुल किसी होर लई नहीं छड्डनी। हाँ। अच्छा अगली गल सरदार जी, खबर बड़ी अहम आ। तुहानूं याद है कि जदों शहीद उधम सिंह दा सुनाम दे विच दिन लंघिया, सरदार सुखबीर सिंह बादल शरदा सुमन अर्पित करन गए, उस तो बाद वो सुखविंदर सिंह औलख दे घरे चले गए। बिल्कुल याद है ना? जी जी जी। पूरा दिन लग्या सी उत्थे नेतावां दा, सुखबीर भी 1.5 घंटा ला के गए, लेकिन मन्ने नहीं सी। हुण एक खबर सी कि 24 नूं शामिल हो रहे, 24 नूं ढींडसा सुखदेव सिंह ढींडसा जिहड़े अजकल सुखबीर दे राइवल ने, सियासी शरीक बन गए, कदे साथी सी, उन्हां दे नाल शामिल होण लई 3-4 साबका मैंबर SCP सी। बिल्कुल। और मिठू सिंह होरी काने क्या वाले वो तो पहला अस्तीफा दे गए, ते बप्पी आना मनजीत सिंह बप्पी आना ते इन्हां ने 24 का प्रोग्राम बनाया सी। हुण कोरोना दियां आ गईयां ने नवीं इंस्ट्रक्शंस और पुलिस प्रशासन चाहता कि तुसीं इकट्ठ ना। 31 अगस्त तक क्योंकि सरकार भी ऐलान चुकी है कि 31 अगस्त तक किसी किस्म का कोई इकट्ठ जिहड़ा नहीं होण देना। एक वो कहंदे हुंदे ना जी वड्डा शेक होना सी हज़ारां दी तादाद दे विच, क्योंकि पिंड वड्डे 4-4 हज़ार की गिणती वाले पिंड। सुनिया इन्हां मेहनत भी बड़ी की, पूरा जिला खाली होण नूं फिरदा सी। सुखबीर सिंह लई दिन सौखे आउंदे नहीं दिसदे। देखो गल ये आ कि पहला तुसीं शुरुआत ही कहते सी कि जो बीजिया उही वड्ढना पैना। ये हुण गल ये है कि कदे कदे तो फसल मुक जानी चाहिए ना बीजे वाली। हाँ
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀਂਦਾ ਖੱਪ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੜੀਆਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੁਲੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਤੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਟਰੁੱਥ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਸੌ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਚਾੜਤਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ, 1991 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਔਰ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ 302 ਧਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ CBI ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ CBI ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ CBI ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਲੱਦ ਗਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਫਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ, ਖੜ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੋਈ ਗਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਸਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਤਰ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OST ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਔਰ OST ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪਰ ਚਰਚਿਤ ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਂਗਲ ਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸਲਾਈਵਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆ ਮੇਣਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਮੇਣਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੋ। ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ, ਉਂਗਲ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਦ ਕਰ ਲੋ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ OST ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 9 ਦਾ, ਅਮੂਮਨ 5 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੜੇ VIP ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਦਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਭਿਅਕ ਲਹਿਜਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਬਦਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਓਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਲੋਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ? ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਲਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਜਿਓ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਠੂਗਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗਾ, ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਓ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਰਾ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਝ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੰਗੇ ਜਾ, ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਢਿਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਢਿਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੰਨੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, 1 ਫੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਕੇ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਟੇ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਇੰਜ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਮਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਾ ਵੱਧ ਘਟਣਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕਾਂਗੇ ਸਾਂਚੇ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਸੋ ਸਰ, ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ, ਇੱਕੋ ਸਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਪਿਆਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਪਤ ਸਰਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਊਟਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੰਪਤ ਸਰਬ ਦਾ ਇਹ ਤਨਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੁਕਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੌਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀਰ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਜੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਨਕਾਮੀਆਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਚਲੋ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ 37 ਐਮਐਲਏ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛਾਪਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਡਹੇੜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁੱਲੋ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਣਛਣਾ ਫੜਾਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਯੋਧਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਰੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਟਫ ਫੇਜ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ 24 ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇ ਔਰ ਹੋਰ 3 ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ SCPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 24 ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਆਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਝਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਖੇਤਰੀਵਾਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜੱਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹੀਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬਾਈ ਕਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥੀ ਸਿੰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਓ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭੰਗ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਡਾਰਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਰ ਜਾਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਸਤਾ ਪਕੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਵੇ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦੁਆਬੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਚਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਛੰਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਖੰਡ ਖੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।